सत श्री अकाल जी। तुसी देख रहे हो टूडे 7 न्यूज़। नगर कौंसल के मैंबरां की पहली मीटिंग नगर कौंसल के टाउन हाल विखे हंगामा पूरणयोग हुई, जिस विच अकाली दल के कौंसलरां दे नाल आप अते बीजेपी के कौंसलरां ने कम्यूनिटी सेंटर का नाम साबका मुख मंत्री पंजाब बेअंत सिंह के नाम पर रखण लई आए अते मते का जोरदार ढंग नाल मते का विरोध करते हुए इस कम्यूनिटी सेंटर का नाम पहला ही भगत पूरन सिंह जी के नाम पर रखा गया है अते उसका उद्घाटन भी उस समय के नगर कौंसल के प्रधान विकास मेहता वालों किया गया सी। आओ तुहानूं दिखाने आ साडे पत्रकार बूटा लद्दड़ की ये रिपोर्ट। खन्ने आउण ते तुहाडा थोड़ा की है पहला तो देखो, श्रोमणी अकाली दल ने सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ने इस गल की शुरुआत की है कि सानू जो कोविड की ये महामारी चल रही है ਉਹਦੇ 'ਚ हरेक नूं अगे आके ਇਹਦੇ 'ਚ योगदान पाउणा चाहिए पंजाब के लोगों की, देश के लोगों की मदद करने वास्ते। और वड्डा कारण ਇਹਦਾ यही बनया कि जो पंजाब 'ਚ कोविड की वधदियां गिनती ने या जो डैथ हो रही है, जिस तरीके नाल परिवार सफ़र कर रहे हैं और सरकारां जिथे ਇਹਦੇ 'ਚ फेल हो गई ने उत्थे मन बनया कि ये हाल नूं कल्ले घर बह के ये हालात वेखे नहीं जा सकते। सो ऑक्सीजन की घाट, वेंटिलेटर्स की घाट, हस्पतालों च इलाज की घाट, कई प्राइवेट हस्पताल ये जे जिन्हों ने इस महामारी के मौके पर एक तरीके का एक्सटॉर्शन चलाया, उन्हों के खिलाफ ये सारी एक मुहिम चलाई है। और कोई अज भी जेड़े एक साडे बड़े हिम्मती साथी ने बाहर तो US तो साहकार सिंह जी न्यू जर्सी तो जिन्हां दी संस्था है लेट्स शेयर अ मील, उन्हां वल्लों खन्ने शहर वास्ते, खन्ने दे पिंडां वास्ते 13 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भेजे गए आ। इहदी होम सर्विस शुरू होगी कि जिथे किसी नूं घर 'च ऑक्सीजन की लोड़ है, एक हैल्पलाइन नंबर दिता जा रहा है। साडे यादू जी ते सारे इन्हां दे साथी जीत जी ते सारे इस गल नूं कोआर्डीनेट करनगे कि ऑक्सीजन की सेवावां घर तक पहुँचाई जाण कि जिहड़ा ऑक्सीजन नाल ही घरे ठीक हो जाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं समझदा सरकार की भी बड़ी वड्डी मदद होगी, क्योंकि हस्पताल जाण की लोड़ नहीं रहनी और जिहड़ा हस्पताल 'ਚ ओवर क्राउडिंग नहीं होनी। और दुख इस गल का भी है कि काम तो सरकारां दे सन, मगर सरकार अपने काम 'ਚ हर लैवल की फेल हुई। अज भी बड़े दुख की गल है कि वो DSP साहब जिहड़े हरजिंदर सिंह सीगे, जिन्हां दे परिवार ने चीफ मिनिस्टर साहब के अगे, मंत्रियों के अगे, हैल्थ मिनिस्टर अगे, फाइनैंस मिनिस्टर अगे, सारिਆਂ ਦੇ अगे गुहार लाई सी, जिन्हां दे लंग ट्रांसप्लांट की लोड़ सी। पंजाब की देश की एड्डी वड्डी सेवा की, अज वो इस फानी संसार नूं अलविदा कह गए। और वड्डा कारण ਉਹਦਾ ही बनया क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦਾ सही इलाज सरकार ने नहीं किया। फाइल एक कमरे तो दूजे तो तीजे डिपार्टमेंट ते जाती रही और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ परिवार की वो नहीं सुनी गई। तो जब सरकार का यह जिहा एटीट्यूड होवे, उस एटीट्यूड 'ਚ फिर मैं समझदा लोग ही अगे आउण ते कुछ करन नहीं तो हालात कोई है नहीं। मजीठिया साहब, जिवें कि दल बदलूआं दी हुण चल रहा, कोई किसी पार्टी जा रहा, जिवें कि नज़दीक चोणां आ रही ने, कोई किसी पार्टी जा रहा, उसदे बारे तुसीं की कहंदे? देखो, अज मैं दल बदलूआं ते टिप्पणी करने वास्ते नहीं आया। एक सीजन हुंदा, जिवें झोने कणक का सीजन हुंदा, बरसात का सीजन हुंदा, इस तरह ये जिहड़े इलैक्शन जदों नेड़े आउंदी है ना, ये एक सीजन आउंदा, इस 'च बड़ा कुछ हुंदा। कई लोगों कोलों नहीं टिकिया जाता, गल्लां वड्डियां करदे आ, मुड़ के यू टर्न लैके रिवर्स गियर लाउंदे। चलो उन्होंने आप दा काम मुबारक, मगर अज एक विशा नहीं है। अज कोविड करोना महामारी के खिलाफ जिहड़ी लड़ाई है, उस गल नूं मैं लैके आया। और मैं चाहूँगा कि पंजाब सरकार दिल्ली तक जाके कहती है
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 12 ਤੋਂ 18% GST ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੈਕਸੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ बढ़ावा देना, ये सरकार की जिहड़ी सोच है चंगी नहीं। आ फतेह किट्स का रौला हाई कोर्ट पहुंचा होया, जिन्हां कोल ड्रग लाइसेंस नहीं उन्हां तो फतेह किट्स ले लिया, रेट 800 सी 1400 तक चले गए। इन्हां सारियां चीज़ां नूं लैके और जो हैल्थ मिनिस्टर का रवैया रहा कोरोना नूं करके, और मैं गल विधान सभा च भी बोली सी, मैं कहा हैल्थ महकमे नूं अपने महकमे ते किन्ना भरोसा इस गल तो जग जा रहा कि एक वजीर का भी इलाज सरकारी हस्पताल च नहीं होया, सारिਆਂ ने जाके प्राइवेट हस्पताल च इलाज कराया। कि पंजाब के सधारण मेहनतकश लोग प्राइवेट हस्पताल च फोर्टिस च मैक्स च इलाज करा सकते नहीं। इसलिए सरकारी सेवावां हैल्थ दियां नूं सुधारना उस दी बड़ी वड्डी चिंता, और जो काला बाजारी चल रही है वो बंद होनी चाहिए। हैल्थ मिनिस्टर नूं डिसमिस करना चाहिए। धरना लगाउण गए सीगे पिछले दिनी पार्टी का मीटिंग, मतलब परचा होगा जिसका परचा करवाउण गए सीगे सेहत मंत्री के खिलाफ परचा होगा तुहाडे ते। दूसरा मेरा सवाल ये हैगा कि क्रेडिबिलिटी जिहड़ी हैगी आ विश्वास सरकारी हस्पतालों ते क्यों नहीं रहा? आम लोग भी जिहड़े हैगे ने किनारा कर रहे ने सरकारी हस्पतालों जाण के। देखो पहली गल मेरा वीर, लोकां दा मुद्दा सी और मुद्दा भी बड़ा गंभीर सी। वैक्सीनेशन जे कोरोना नूं रोकना है तो वर्ल्ड ओवर कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए। वैक्सीनेशन सरकारी हस्पताल च मिल नहीं रही, और आप चीफ सैकटरी, चीफ मिनिस्टर, फाइनैंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली जाके कह रहे कि सानू वैक्सीन दित्ती जाए। जे वैक्सीन मिल रही है तुसीं उहदे चों मुनाफा कमाउणा शुरू कर दिओ। प्राइवेट हस्पताल उसनूं एक टीका जिहड़ा मुफ्त लगना चाहिए सी, 2 टीके लगते 3100-3200 रुपये च ਉਹਦੀ सेल हो रही है 2 टीकियां दी। सो इस काला बाजारी के खिलाफ इस मौके ते महामारी के मौके ते एक काला बाजारी जो हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सैकटरी, कांग्रेस की सरकार कर रही है। राहुल गांधी एक पासे तो रौला बड़ा पाउंदे आ, प्रधानमंत्री नूं मत्ता दिंदे, प्रधानमंत्री नूं दो मत, वो कमी पेशी अपनी दूर जरूर करन, मगर जिथे थोड़ा सरकार चलती है, थोड़ा राज चलता, उत्थे तो इंप्लीमेंट करा दिओ। और ये नाल ही फतेह किट्स की कपलेबाजी, असी गए हैं मुद्दे लैके, साडे ते एक परचा की देन जगह 100 दे देण, कोई असर नहीं, मगर लोगों का मुद्दा चुकते रवांगे। अज वो होनहार DSP दी साहब की डैथ हो गई है, ਉਹਦੇ परिवार की मदद की हुंदी ते शायद अज वो भी बच गया हुंदा। एक पासे कहिंदे सी असीं तां जी इन्ना प्रबंध किया करोना के वास्ते, इंश्योरेंस स्कीम चलाई है, फलानी चीज़ चलाई है, किसी को कुछ मिल रहा है? ये सब हवा की गल्लां ने। खन्ने सरकारी हॉस्पिटल की गल करिए, खन्ने सरकारी हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਰੈਫਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗਭਗ 117 ਹਲਕੇ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। टावे सरकारी हस्पतालों च इलाज चल रहा। हाँ, कुछ डॉक्टर ने सरकारी ने, कुछ नर्सा ने, कुछ होर मैडिकल स्टाफ ने दिन रात एक कीता, मेहनत कर रहे हैं, मगर सरकार दा, वजीर दा रवैया बिल्कुल ही गलत है। मैं अपने हल्के की जो उदाहरण दे दिया, उत्थे 5 सरकारी हस्पताल ने, एक च भी कोरोना इलाज नहीं चलता, एक च नहीं चलता। जो गल तुसी कह रहे हो वो सारे रेफर करते जाते हैं अमृतसर शहर च, मगर की अमृतसर शहर इन्ना बोझ चुक सकता है? नहीं। तुसी अज पटियाला चीफ मिनिस्टर साहब का जिला है, उतों डैथ रेट घटाओ की है, रोज़ 30 तो 50 मौतां, सब तो वध डैथ रेट हिंदुस्तान च जे किसी सूबे का है तो पंजाब का है। देश की एवरेज 1.1%, पंजाब की एवरेज 2.5%, तो कई जिलों की एवरेज 5.5%। ये शो करता है कि टोटल कलैप्स है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। और काला बाजारी
ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਊ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 5-6 ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਕੈਮ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ। ਕੀ ਮਕਸਦ ਬਣਦਾ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 30,000 ਡੋਜ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦ ਕਿ ਉਹ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ, DAP ਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਤੇ ਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਵਧਿਆ? ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਸੀ, ਪੇਮੈਂਟ 2-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੱਕੀ ਆ ਉਹ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਟਨ ਸੀ ਉਹ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਚੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚੂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ CM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜੂ ਰੌਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਠੋਕੋ ਧੌਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਿਲਵਾੜ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲ। ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਘੇਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਘੇਰਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, 100 ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਘੇਰੇ। ਆ 6 ਜੂਨ ਲੰਘੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ SIT ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ SIT 'ਚ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਾਖੜ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਕੂਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਜੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਮ ਖੰਨੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਸੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਠੱਗੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਰਾ TA DA ਭੱਤਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ 100% ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਵਾੜੀਆਂ ਝੰਡੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਰਗੇ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ
ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪਾੜੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ।